my topic I've chosen is choosing a path for creating a sustainable future while understanding the demands and challenges of today and making sure we are giving the better mentor, being the better mentor to the people or any child for that matter, and making sure we are guiding them in the right direction. So first of all, I would like to start off with understanding what is sustainable future. If anybody would like to take a heads up and tell me if they understand the topic at all, sustainable future. Consistent Yes, and ma'am. continuous improvement and growth. Is it okay? Yes, ma'am, absolutely. That is a great definition of sustainable future. Thank you so much. So, in our terms, in at least my terms in my career, I understood that happiness and fulfillment in our containment, whatever we are doing, if we are feeling fulfilled and happy in every possible way, that is how we build a sustainable career. Not that your first career or career goal will be sustainable in nature. However, building or making sure at the end goal is what you're going to meet is important in creating a sustainable future. When I know most of you must have heard sustainability in terms of making your environment green or in terms of a company, rather, I personally find sustainable as a term to be can be implemented in every possible life action. Yeah, for instance, even for decision making as such. In sustainability, I find three different ways. One being a social, the second one being economical and cultural. Social sustainability basically means you understanding how to interact with your society, at the same time making sure you're financially, economically independent from other persons, either be it your parents or husband, and also understanding your culture becomes very important. These are just a few insights as to what, how, and why to build a sustainable future. Now, let's move on to choosing what kind of path and how to choose, and what kind of tips would, as a career counselor, I generally suggest before starting any session. And then we could move on to understanding how would you choose your career as well. So, starting off with majorly three tips are given every time whenever we start a career counseling is one, identify what Miss you value Miss and Maria? desire. మనం ఎప్పుడైతే ఒక కెరియర్‌ని చూజ్ చేసుకుందామని వెళ్తున్నామో, అప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా 3 క్వెషన్స్ మనం అడగాలి. ఒకటి మన వాల్యూస్ ఏంటి? మనం దేని గురించి రోజు ఒకవేళ లెగిచేటప్పుడు మనకి ఇది చేయాలి అని లెగిచే అలాంటి ఒక కెరియర్‌ని చూజ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మనకి ఏదైతే భయం, ఏం భయం ఉన్నాయి. చాలామంది అమ్మాయిలకు కానీ, అబ్బాయిలకు కానీ ఈ రోజుల్లో భయం ఫెయిల్యూర్ అంటే చాలా భయపడతారు. ఏదైనా కానీ. అది హైట్ అని అంటారే కానీ, చాలామంది ఇప్పటిదాకా నేను చూసిన 90% ఆఫ్ కెరియర్ కౌన్సెలింగ్‌లో అందరికీ ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అనేది చాలా ఎక్కువ. సో మీకు అదే ఫియర్ ఉందా? లేదా దేర్ ఆర్ సమ్ అదర్ ఫియర్స్ లైక్ మేము ఒకలాగే ఎలోన్‌గా ఉండిపోతామేమో అనే ఫియర్. లేదు అంటే ఇంకేదైనా ఫియర్ ఉండొచ్చు. సో ఈ ఫియర్స్‌ని ఐడెంటిఫై చేయడం కూడా యాస్ ఎ కెరియర్ కౌన్సిలర్ మాకు ఇంపార్టెంట్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీరు దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కూడా మీ కెరియర్‌లో అది ముందుకు సాగడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. రైట్. సో ఇలాంటివి అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మీ కోర్ వాల్యూ ఏంటి? కోర్ వాల్యూ అంటే ఇప్పుడు మీకొక డెసిషన్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు. ఆ డెసిషన్‌లో ఫర్ ఇన్‌స్టెన్స్ మీరు ఫ్యామిలీ ఓరియెంటెడ్‌గా ఉందాము అనుకుంటున్నారు. మీ లైఫ్‌లో మీకు ఫ్యామిలీ అంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. సో ఇలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక కెరియర్‌ని చూజ్ చేసుకునేటప్పుడు వి వోంట్ బి చూసింగ్ సంథింగ్. ఇప్పుడు ట్రావెల్ కెరియర్ ఉంది. మనకిప్పుడు ఎయిర్ హోస్టెస్ కెరియర్ కానీ, పైలట్ కెరియర్ కానీ ఇలాంటివి చూజ్ చేసుకోరు ఎవరికైతే ఫ్యామిలీ అనేది ఫస్ట్ ప్రయారిటీలో ఉంటాయి. ఎందుకంటే దీంట్లో చాలా ట్రావెల్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీరు ఫ్యామిలీతో ఉండలేరు. రైట్. అలాగే ఒక ప్రొఫెషన్ లైక్ టీచర్ ప్రొఫెషన్ తీసుకున్నా కానీ వీటిలో ఏంటంటే మీకు కొంచెం ఫ్యామిలీ ఓరియెంటెడ్ కానీ ఫ్యామిలీకి టైం ఇవ్వడానికి ఎక్కువ స్పేస్ ఇస్తుంది మీ కెరియర్. సో మీ వాల్యూ ఏంటి అనేది డిఫైన్ చేసుకోవడం కూడా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. మీరు అది ఎయిత్ క్లాస్‌లో ఉన్నా కానీ, లేదు అంటే మీరు ఆల్రెడీ జాబ్ చేసి ఇప్పుడు మీరు ఇంకొక జాబ్ కోసం వెతుక్కుంటున్నా కానీ. For instance, for me, my core value is always to make a difference in whatever I do. ఎక్కడైనా ఉన్నానో దాంట్లో నాకు డిఫరెన్స్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. రైట్. సో అలా చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ నాకు కంఫర్ట్, హ్యాపీనెస్, ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ నాకు ట్రావెల్ చేయడానికి కూడా దాంట్లో లీజర్ ఉండాలి. ఇవి ఉన్నప్పుడు నాకు కెరియర్ ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది. ఆ కెరియర్ వల్ల నాకు హ్యాపీనెస్ వస్తుంది. రైట్. సో ఇలాంటి కెరియర్ మీకు కావాలి అన్నప్పుడు ఇలాంటి కోర్ వాల్యూస్ మీరు డిఫైన్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఏం కెరియర్ కావాలి అని చూస్ చేసుకోవడంలో మీకు ఈజీ అవుతుంది కొంచెం. ఇది ఈ రెండిటిని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మనం ఎవ్రీడే మనకి యాస్పిరేషన్స్ ఏమున్నాయి. లైక్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఎవ్రీ డేలో మీరు మీ స్కెడ్యూల్ అనేది ఫ్లెక్సిబుల్‌గా ఉండాలనుకుంటున్నారా? లేదా మీకు 9-5 జాబ్ చేయాలనుకుంటున్నారా? లైక్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్‌కి వెళ్లారనుకోండి. దాంట్లో మీరు 9-5 మ్యాండేటరీగా ఆఫీస్‌లో ఉండాలి. థాట్ ఈస్ ఎ మ్యాండేట్. కానీ అలాగే మీరు ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అయ్యారనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు ఎప్పుడు మీకు బ్రేక్ దొరకదు.
అంటిల్ ద టైమ్ యూర్ సక్సెస్ఫుల్, అంటిల్ ద టైమ్ యూ రీచ్ ద పాయింట్, మీకు అప్పటిదాకా ఒక బ్రేక్ అనేది ఉండదు. అప్పుడు మీకు 9 to 5 జాబ్ చెప్పలేము మనం ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ లాగా. అదే ఒక ఎస్టాబ్లిష్ కంపెనీలో జాబ్ చేశాము అంటే దాంట్లో మీకు టైమింగ్ ఉంటుంది. సో ఇలాంటివి మనం ఆల్రెడీ అర్థం చేసుకొని మనకి ఎలా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనుకుని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మనం ఒక కెరియర్‌ని చూస్ చేసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ ఆల్ దిస్, వన్స్ వి ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్‌స్టాండ్ వాట్ కెరియర్ పాత్ టు చూస్, లేదు అంటే మనం ఎలాంటి పాత్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం, మన గోల్స్ ఏంటి, మన డిజైర్స్ ఏంటి, మనం ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నాం తెలుసుకున్న తర్వాత, మనం మన పర్పస్‌ని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఒక కెరియర్ గోల్‌ని డిసైడ్ చేసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది. ఇక్కడ దాకా ఎవరికైనా ఏమైనా క్వెషన్స్ ఉన్నాయా? Yeah, it is simple. చక్కగా చెప్పారు. క్యారీ ఆన్. ఇప్పటిదాకా ఇదంతా ఎప్పుడైతే ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తామో అందరికీ చెప్తాం ఈ విషయాలు. అందరికీ అర్థమవుతుంది. అందరికీ చాలా బాగా అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే చాలా సింపుల్‌గా అందరూ చెప్పేవే చెప్తున్నాం. ప్రతి టీచర్ ఎప్పుడైతే క్లాస్‌లో స్టార్ట్ చేస్తున్నారో, నా 10th క్లాస్ తర్వాత 11th క్లాస్‌కి వెళ్ళేటప్పుడు అందరూ టీచర్లు ఇదే చెప్తారు మనకి. నాకు నా 11th క్లాస్‌లో ఇదే చెప్పారు. ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి కెరియర్ అన్నప్పుడు. కానీ దీంట్లో ఉన్న మేజర్ ప్రాబ్లమ్ 2. ఒకటి, మన పేరెంట్స్ ఆ కెరియర్‌ని సపోర్ట్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. మేజర్ ఆఫ్ ద కేసెస్‌లో మన ఇండియాలో ఉన్నంత పేరెంట్స్ వరకు వాళ్ళేదో చేయాలి అనుకున్నది చేయడం కానీ, లేదా ఇలాంటి కెరియర్ చూస్ చేసుకుంటే బావుంటుంది అని వాళ్ళు అనుకోని, వాళ్ళు మీ పిల్లలకి చెప్పడం కానీ, ఇలాంటి వాళ్ళు చెప్తారనమాట. ఇప్పుడు మాకు హౌ టు అచీవ్ అవర్ గోల్ అని అర్థమైందండి. హౌ టు గో అహెడ్ విత్ ద ప్లాన్ అండ్ ఒకసారి మనం ఏదైనా చిన్న ఆబ్స్టికల్ వచ్చి ఫెయిల్ అయినా నెక్స్ట్ టైం నిరాశ పడకుండా ఎలా ట్రై చేయాలి అవన్నీ మీరు ఆ ఫెయిల్యూర్ ని స్టెప్పింగ్ స్టోన్ గా చేసుకుని ఎలా వెళ్ళాలి అని చెప్పారు. అలా చెప్పినప్పుడు ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ దట్ దే అండర్స్టూడ్. అంటే ఫెయిల్యూర్ అనేది ఉన్నా ఫస్ట్ టైం, సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం అయినా సక్సెస్ విల్ బి విత్ యూ అటెంప్ట్ అనేసి అర్థమైంది వాళ్ళకి అని ఐ ఫీల్ హ్యాపీ అండి. అది డోంట్ గివ్ అప్ అని చెప్తాను. డోంట్ గివ్ అప్ అని. మ్యామ్ ఇదే మీకు ఇంతకు ముందు నుంచి కూడా ఉండేదా? మీరు లైక్ డిగ్రీ పాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఫస్ట్ జాబ్ వచ్చినప్పుడు ఇదే అనుకున్నారా మీరు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా? నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉండేదాన్ని. అప్పుడు అందరూ నా ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు నువ్వు లాయర్ అన్నా అవ్వు, టీచర్ అన్నా అవ్వు బాగుంటుంది అన్నారు. అప్పట్లో అంటే నాకు ఇప్పుడు నైరింగ్ 70 years. అప్పుడు ఎల్ఎల్బి లేడీస్ కి తక్కువ. అప్పుడు ఎవరు ఎక్కువ లా చదవమని ఎంకరేజ్ చేయలేదు. అందుకని ఎంకామ్ అవ్వగానే ఐ హావ్ టేకెన్ యాజ్ ఎ లెక్చరర్ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ కి వెళ్ళాను. ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఐ బికేమ్ ఏ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఐ హావ్ రిటైర్డ్. అది బట్ టీచింగ్ అండ్ టాకింగ్ ఇస్ మై ప్యాషన్ కాబట్టి రిటైర్ అయిపోగానే ఐ బికేమ్ ఏ మోటివేషనల్ స్పీకర్ అండ్ టాక్ అబౌట్ వేరియస్ టాపిక్స్ ఫర్ ద యూత్ త్రూ రామకృష్ణ మఠ్, త్రూ స్పందన ఫౌండేషన్ అండ్ అదర్ యాక్టివిటీస్. దట్ ఈస్ అమేజింగ్ మ్యామ్. సో మీరు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీకు యాక్చువల్‌గా మీ పర్పస్ లైక్ ఇప్పుడు మీరు యూత్‌ని అడ్రెస్ చేస్తున్నారు అనే పర్పస్ గురించి మీకు తెలియకుండానే ఈ పాత్‌లో వచ్చారు మీరు. ఎస్ కరెక్ట్. రైట్. సో మ్యామ్ ఇప్పుడు మేమేం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు పిల్లల్లో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ నెట్‌లో ఎక్కడ చూసినా ఇవే చెప్తున్నారు. ఎక్కడ చూసినా ఏది ఓపెన్ చేసినా మీకు ఏ కెరియర్ కావాలన్నా ఒక 100 కెరియర్ దొరికేస్తాయి అలా సెర్చ్ చేయంగానే. మీరు ఇంకొకళ్ళు చెప్పారు మీ కెరియర్ అని అనుకోని అవసరమే లేదు. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఒకటి చెప్తారు, మీ నెట్‌లో ఇంకోటి కనిపిస్తుంది, మీ ఫ్రెండ్స్ ఇంకోటి అంటారు. సో ఇన్ని ఆప్షన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే కెరియర్ డెసిషన్ పారాలిసిస్ అంటారు సైకాలజీలో దీన్ని. సో ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉండడం వల్ల ఏది డిసైడ్ చేయాలో తెలీదు చాలా మందికి. అది ఏది చేస్తే కరెక్ట్ అవుతుంది, ఏది చేస్తే తప్పవుతుంది. అగైన్ కెరియర్‌లో ఏది కరెక్ట్, తప్పు అని ఎప్పుడూ చెప్పము. కాకపోతే మీకు అది సూట్ అవుతుందా? మీరు దాంట్లో హ్యాపీగా ఉంటారా? లేదా? అనేది పెద్ద క్వెషన్ ఎప్పుడైనా. సో అది ఫిక్స్ చేసుకొని, అది అర్థం చేసుకోవడంలో చాలా మందికి చాలా టైం పడుతుంది. కానీ ఈ రోజుల్లో టైంని కంప్రెస్ చేయడానికి మన దగ్గర ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మ్యామ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ స్కూల్ టీచర్ అయిన తర్వాత, ప్రిన్సిపల్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు షీ ఈస్ ఫీలింగ్ మోర్ హ్యాపీ బీయింగ్ ఇన్ ద ప్లేస్ షీ ఈస్. లైక్ ఇప్పుడు మోటివేషనల్ స్పీకర్ అయినప్పుడు తర్వాత షీ ఈస్ ఫైండింగ్ అ పర్పస్ ఇన్ టాకింగ్ టు యంగ్‌స్టర్స్ అండ్ టెల్లింగ్ థింగ్స్ దట్ షీ వాంటెడ్ టు టెల్ ఆర్ లెర్న్డ్ ఓవర్ ఇయర్స్. కానీ ఇదే పర్పస్ ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ మనము ఇప్పటి నుంచే చేయొచ్చు. మనకు ఆప్షన్ ఉంది ఇప్పటి నుంచి. సో ఆ పర్పస్‌ని కనుక్కోవడానికి చాలా ఇయర్స్ కాకుండా ఇప్పటి నుంచి కనుక్కోగలిగితే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీకు కెరియర్‌లో కొంచెం షిఫ్ట్ ఇస్తుంది తొందరగా. ఇప్పుడు మైండ్ సెట్ అనేది చాలా షిఫ్ట్ అయిపోయింది. మీరు పెద్దవాళ్ళు ఇప్పుడు 60, 70 ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళు 20లో ఉన్నప్పుడు మనం పక్కన ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పడమో, లేకపోతే ఇంకెవరో ఏదో చేశారు. లైక్ డాక్టర్ కానీ, టీచర్ కానీ, ఇంజినీర్. ఇవే 3, 4 ప్రొఫెషన్స్ ఉండేవి ఇంతకుముందు. 30, 40 ఇయర్స్ బిఫోర్.
కానీ ఈ ఎస్. రోజు ఇంజినీర్ అవ్వాలంటే దాంట్లో 10 మళ్ళీ ఇంకొక స్ట్రీమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఇంజినీర్ అయిన తర్వాత దాంట్లో జాబ్ రావడానికి ఇంకొక 100 స్ట్రీమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఏం చెయ్యాలి అనేది అది ఎక్కడి నుంచి మీరు వస్తుంది అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఇవన్నీ ఫిక్స్ చేసుకొని ఉంటే మీకు ముందు చెప్పిన 3 ఆప్షన్స్‌లోంచి మీరు ఆల్రెడీ ఒక క్వెషన్‌ని ఆన్సర్ చేసి ఉంటే ఇవన్నీ మీకు ఈజీ అయిపోతుంది. మీరు 5-6 జాబ్ కావాలి అనుకున్నారనుకోండి. ఆ 5-6 జాబ్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అని వెతుక్కోవడం ఈజీ అవుతుంది. దాని థింకింగ్ ఆఫ్‌కి మనం ఇంజినీర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాం. ఇంజినీరింగ్‌లో కూడా మీరు ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేయొచ్చు, ఒక జాబ్ చేయొచ్చు, లేదా ఫ్రీలాన్స్‌గా అలాగే ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని వర్క్ చేస్తూ కూడా డబ్బులొస్తాయి. ఎక్కడి నుంచి చేసినా, ఎలా చేసినా. కాబట్టి మనకి ఏది నచ్చుతుంది అని తెలుసుకొని అది చేయడం ఇంపార్టెంట్. ద సేమ్ టైమ్ చాలా మందికి ఇప్పుడున్న జనరేషన్‌లో మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ 2. ఒకటి ఇంపోస్టర్ సిండ్రోమ్ ఉంటుంది. ఇంకొకటి పర్ఫార్మెన్స్ ప్రెషర్. ఇప్పుడు ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండడం వల్ల ఆల్మోస్ట్ అట్‌లీస్ట్ 5-6% ఒక క్లాస్‌లో 50 మెంబర్స్ క్లాస్‌లో 5-6% పిల్లలకి 98, 99 మ్యాండేటరీగా వస్తుంది. అట్‌లీస్ట్ అది మీరు ఒక 6 ఇయర్స్ బిఫోర్ చూసుంటే 99 ఎవరికీ వచ్చేది కాదు. ఎవరో ఒక్కళ్ళకి డిస్ట్రిక్ట్‌లో వస్తే చాలా గొప్ప విషయం. కానీ ఈరోజు ప్రతి అమ్మాయి కానీ, అబ్బాయి కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్‌తో మాట్లాడండి. మా పిల్లలు 89, 99 స్కోర్ చేశారు అంటారు. అది ఈజీ అయిపోయింది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దాని వాల్యూ కూడా తగ్గిపోయింది. అలాగే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా మీరు జాబ్‌కెళ్లారనుకోండి, మీరు స్టేట్ లెవెల్ ర్యాంక్ కొట్టాను అనంగానే వాళ్ళకేం పెద్దగా అనిపివ్వదు. అయితే ఏంటి అంటారు. కానీ మీరు మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకొని, మీకు ఏమి కావాలి, ఎటువంటి గోల్, ఎటువంటి డైరెక్షన్‌లో వెళ్దామని వాళ్ళకి చెప్పగలిగితే హెచ్ఆర్‌కి కానీ ఎవరికైనా చెప్పగలిగితే అన్నీ పట్టి ఇంప్రెస్ అవుతారు ముందు వాళ్ళు. మీరేదో ర్యాంక్ కొట్టేసామని కానీ, మీరేదో ఎక్కడో గొప్ప పని చేశామంటే వీటి వల్ల ఇంప్రెస్ చేయడము యాజ్ బీయింగ్ ఎ 25 ఇయర్ ఓల్డ్ పెద్దగా ఇంప్రెషనబుల్ కాదు ఈ రోజుల్లో. బికాజ్ అందరికీ ఇదొస్తుంది. అందరూ ఇది చేయగలుగుతున్నారు ఈరోజు. మీరు ఎలా డిఫరెంట్ అనేది మనం తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఇంపోస్టర్ సిండ్రోమ్ అంటే మనం ఒకటి చేస్తున్నాం. మనకన్నీ తెలుసు. కానీ మనం ఎక్కడో తప్పు చేస్తున్నామేమో, మనకి మొత్తము తెలియదేమో అని అని ఎక్కడైతే సెల్ఫ్ డౌట్ వస్తుందో దాన్ని ఇంపోస్టర్ సిండ్రోమ్ అంటారు ఇన్ సైకలాజికల్ టర్మ్స్. సో, ఇంపోస్టర్ సిండ్రోమ్‌లో వచ్చేసి మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి వాళ్ళు భయపడుతూ ఏమి చేయలేకపోతారు. స్టెప్ ముందుకు ఏదైనా నేర్చుకున్నా కూడా వాళ్ళు భయపడ్డము, డౌట్ చేసుకోవడం వల్ల ముందుకు వెళ్ళలేకపోతారు. అలాగే ఇది ఇంకొకళ్ళు కూడా చెప్పలేరు వెళ్ళేసి. నాకు అన్నీ వచ్చు. ఇప్పుడు ఎవరికైనా నేనెళ్లి చెప్పాననుకోండి, "నేను చదివాను. ఇది నాకు బాగా వచ్చు. కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్‌లో నాకు ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది. ఐ డు నాట్ ట్రస్ట్ మై సెల్ఫ్. నాకంత కాన్ఫిడెన్స్ లేదు" అన్నామనుకోండి, వాళ్ళు మీకు చెప్తారు, "మీరు కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి. ఫేక్ ఇట్ టిల్ యూ మేక్ ఇట్" ఇవన్నీ చెప్పేస్తారు ఫేస్ పైన. అందరికీ ఇవన్నీ వచ్చు. అందరూ ఇవే చెప్తారు. కానీ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మీకు ఎక్కడ సొల్యూషన్ దొరకదు. ఎవరికైనా మీరెళ్ళేసి ఫేక్ ఇట్ టిల్ యూ మేక్ ఇట్ అని చెప్పారనుకోండి, వాళ్ళకి దే వుడెంట్ నో హౌ టు డూ ఇట్. They wouldn't know how to make the change in themselves. So to become better, how to remove this imposter syndrome అనేసి ఎక్కడ nobody will tell you directly. అది మీరంతలో మీరు నేర్చుకొని, దాన్ని కల్టివేట్ చేసి, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి మీరు ఫెయిల్ అయ్యి, 3, 4 సార్లు ఫెయిల్ అయిన తర్వాత అది చేశారనుకోండి, ఇంపోస్టర్ సిండ్రోమ్ వెళ్ళిపోతుంది. దిస్ ఈస్ ద ప్రూవెన్ మెథడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. హవెవర్ టాకింగ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ థింగ్. ఒకవేళ మీరు ఎవరితోనైనా పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు, ఆ పెద్దవాళ్ళు మీకు అవును ఇలా అవుతుంది మాతో కూడా అని చెప్పారనుకోండి, వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలా కోప్ అప్ అయ్యారో అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మేజర్ స్టూడెంట్స్‌లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ పర్ఫెక్షనిజం. నేర్చుకుంటారు అన్నీ. కానీ ఎప్పుడైతే ఎగ్జామ్ రాయాల్సొస్తుందో, ఆ రోజు ముందు వీళ్ళకి ఏదైనా గుర్తు రాకపోయినా, ఏదైనా చిన్న మిస్టేక్ అయిపోయినా, అరే! తప్పైపోయింది నాకేమి రాదేమో, ఈ చాప్టర్ మొత్తము రాదేమో అని భయపడుతూ ఉంటారు. పర్ఫెక్షన్ రాకపోతే బాధపడతారు. కానీ పర్ఫెక్షన్ కన్నా మీరు ఒక స్టెప్ ముందుకు వేస్తున్నారు అనే దాంట్లో ఉండరు. ఇప్పుడున్న ప్రస్తుతానికున్న అందరూ పిల్లల్లో ఇదుంది. ఎవరైతే ముందుకు స్టెప్ వేస్తున్నాము అనే దాంట్లో కాకుండా పర్ఫెక్షన్ ఇదే పాయింట్‌లో కూర్చొని ఇది ఇంకా ఎలా చేయొచ్చు, ఇంకా ఎలా బాగా చేయొచ్చు అని కూర్చున్నామంటే మనం ముందుకి స్టెప్ వేయలేము. అట్ ద సేమ్ టైమ్ అక్కడే ఉండిపోతాం. రోజుల తడబడి దాంట్లో ఉన్నా మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళలేం. సో, వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ స్ట్రాటజీస్ దట్ ఐ ఫాలో లేపోతే ఎవరైనా పిల్లలు వచ్చినా కానీ, మా కంపెనీలో కానీ ఏం చెప్తామంటే, ఒకవేళ మీకేదైనా రాలేదు అనుకోండి, దాన్ని వదిలేసి ఒక 5, 10 నిమిషాలు వేరే పని చేయండి. వెళ్ళేసి వేరే పని చేసి మళ్ళీ దీని పైనకొచ్చారంటే, మీకు ఆటోమేటిక్‌గా అవి ఎక్కడైనా తప్పు చేసినా కానీ, ఎక్కడైనా ఇంప్రూవ్‌మెంట్ కానీ కనిపిస్తుంది. మనం ఎప్పుడూ ఒకటే పని పైన నుంచి దాంట్లో ఎక్స్‌ట్రాక్షన్ మనం దాంట్లో నుంచి
బేసికల్‌గా ఇన్‌స్పిరేషన్ తీసుకోలేము. అది ఎక్కడి నుంచైనా రావచ్చు. మీరు ఒకవేళ గార్డెనింగ్ చేస్తున్నారనుకోండి, చెట్లకు నీళ్లు పోసినప్పుడు కూడా మీకేదైనా ఇన్‌స్పిరేషన్ తగ్గొచ్చు. సో, అలా ఎప్పుడైనా అనిపించినప్పుడు టేక్ ఎ మూమెంట్, గెట్ అవే ఫ్రమ్ వాట్ యూ ఆర్ డూయింగ్. 10 నిమిషాలు కానీ, 15 నిమిషాలు కానీ అటు ఇటు తిరిగేసి రండి. మీకు మేబీ కొత్త సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది దాంట్లో. నేను నార్మలైజింగ్ ఫెయిల్యూర్ గురించి చెప్తున్నాను. నార్మలైజింగ్ ఫెయిల్యూర్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడైతే మన పిల్లలతో కానీ, స్టూడెంట్స్‌తో కానీ షేర్ చేసుకుంటామో, అప్పుడు వాళ్ళకనిపిస్తుంది ఓకే. మన పేరెంట్స్ కూడా, మన టీచర్స్ కూడా ఇలాంటి వాటిలో వెళ్లారు. సో, మనం వాళ్ళతో చెప్తే వాళ్ళు ఏదైనా చెప్పగలుగుతారు మనకి. వాళ్ళతో మనం మాట్లాడగలుగుతాము అనే కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనము వీళ్ళకి ఇవన్నీ కాదు, మేమెప్పుడు పర్ఫెక్ట్‌గానే ఉన్నాము, మేమెప్పుడు తప్పులు చేయలేదు, మావన్నీ ఎప్పుడు ఇలాగే ఉన్నాయని అనే ఫీలింగ్ వాళ్ళకిస్తామో, వాళ్ళు మీ దగ్గరికి రాడానికి కానీ, వీళ్ళేమైనా అంటారేమో అని భయపడతారు. So it's always important to normalize and humanize every person and also normalizing failure. ఒకవేళ ఒక దాంట్లో ఏదైనా దాంట్లో ఫెయిల్ అయ్యారనుకోండి, అది మీ దగ్గరికి వచ్చి చెప్పేంత ధైర్యం వాళ్ళకు ఉండాలంటే మీరు ఫస్ట్ మీరెప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఫెయిల్ అయ్యి ఉంటే, దేంట్లో అయినా ఏదైనా విషయానికి ముందుకు వెళ్ళి అది చేయలేకపోయి ఉంటే, అది చెప్పేంత మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉండి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలిగితే, అది వాళ్ళకి ఈజీ అయిపోతుంది ఇంకొకటి చెప్పడానికి కూడా. మ్యామ్ ఎవరైనా వాళ్ళ ఫెయిల్యూర్ స్టోరీ చెప్పగలుగుతారా? ఏదైనా సబ్జెక్ట్‌లో ఫెయిల్ అయినా కానీ, లేకపోతే ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకునే తప్పు అనిపించిన వాళ్ళు ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ ఎవరైనా చెప్పరా ఇక్కడ పిల్లలకి? ముందుగా అందరికీ నమస్కారం. మరియా హలో, హలో బాగున్నావా? మ్యామ్. చెప్పండి. బాగున్నాను నువ్వు మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ ఎక్కడి సో నుంచి మచ్. నువ్వు? హైదరాబాద్ మ్యామ్. ఓకే ఓకే. అంటే నేను ఇందాకే జాయిన్ అయ్యానులే, అందుకని అడుగుతున్నా. ఓకే. నా ఫెయిల్యూర్ అయితే 10th క్లాస్లో నేను మ్యాథ్స్ ఫెయిల్ అయ్యాను. ఓకే. మ్యాథ్స్ అది మ్, అంటే టీచర్ రీజన్ అని నేను ఏం చెప్పకూడదు, కానీ ఆ, ఒక ట్రైనీని అపాయింట్ చేస్తారు ఒక 3 months మాకు 9th స్టాండర్డ్లో. ఆవిడ రాస్తూ వెళ్ళిపోయేది బోర్డు మీద. నెక్స్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళిపోయి రాసేసేవారు. అట్లా నేను కూడా వెనకాలే, నేను కొంచెం నడవలేను, సో స్లోగా వెళ్ళేదాన్ని, స్లోగా రాసేదాన్ని. నాకు ఎక్కువ బ్యాక్ కూర్చోవడము, ఆవిడ ఏం చెప్తున్నారో నాకు అసలు వినిపించేది కాదు, అర్థమయ్యేది కాదు. అంటే అప్పుడు ఏమైందంటే నాకు మ్యాథ్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పోయి, ఒక ఇంట్రెస్ట్ పోయింది, భయము లేదు, ఇంట్రెస్ట్ లేదు, అట్లా అయిపోయింది అనమాట. 10th లో మాత్రం నా చక్క మంచి మార్కులతో పాస్ అవ్వాలని అనుకున్నాను, కానీ మ్యాథ్స్ లో మాత్రం అట్లీస్ట్ పాస్ అవుతాను అనుకున్న 34 వచ్చాయి, 1 మార్క్ పోయింది. తర్వాత నేను ట్యూషన్ లో జాయిన్ అయ్యి, అంతవరకు ట్యూషన్ లేదు, జాయిన్ అయ్యి మ్యాథ్స్ a+b² దగ్గర నుంచి నేర్చుకుని 74 ఎంతో వచ్చాయి అప్పుడు. అట్లా పాస్ అయ్యాను అనమాట. అది అదొక్కటే నా ఫెయిల్యూర్. ఇంకా తర్వాత అంతా ముందుకే వెళ్ళిపోయా. అంటే అది పెద్ద గుణపాఠం నాకు. అది ఓకే. అమేజింగ్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో, ఇలా మన వెల్కమ్. పిల్లలకి మన పిల్లలకి ఎప్పుడైతే క్లాస్ తీసుకుంటున్నామో, మేము ఫెయిల్ అయ్యాము, మేము ఇవన్నీ ఫేస్ చేశాము, మాతో కూడా ఇవన్నీ అయ్యాయి, ఇవన్నీ మీరే కాదు, మీరే భయపడట్లేదు, మేము భయపడ్డాము ఒక కాలంలో అని చెప్పగలిగామనుకోండి, వాళ్ళు మన దగ్గరకొస్తారు. అరే మీ దగ్గర మీ టైంలో కూడా ఇలా అయింది కదా! మీరు ఏం చేశారు? ఏది చేస్తే మనకి కరెక్ట్ అవుతుందిప్పుడు? అని మీ దగ్గరగా వచ్చి క్వెషన్ అడిగారనుకోండి, మీరు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ పైన ఇంపాక్ట్ ఎక్కువుంటుంది. అదే గాని మనం వెళ్ళేసి మీరు ట్యూషన్‌లో జాయిన్ అవ్వండి, మీ పిల్లలకి మ్యాథ్స్ రాట్లేదు కదా! ట్యూషన్‌లో ఏసేయండి అన్నామనుకోండి, పిల్లలకి ఏమనిపిస్తుందంటే, మీరేదో ఫోర్స్ చేస్తున్నారు వాళ్ళని, వాళ్ళకిష్టం లేకపోయినా చేస్తున్నారు అనిపిస్తుంది. అదే మనం కొంచెం స్పేస్ ఇచ్చి వాళ్ళకి, మాకు ఇలా అయింది, నీ ఒక్కడికే కాదు అని మొత్తం మనం ఇప్పుడు స్టోరీ మ్యామ్ ఎలా చెప్పారు, రాధారమణి గారు ఎలా చెప్పారో అలా మొత్తం స్టోరీ చెప్పామనుకోండి, వాళ్ళకి అర్థం చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి కూడా స్పేస్ ఇచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. వాళ్ళకి కూడా మొత్తం అంతా తెలిసి, ఇప్పుడు మేము ఎలా చేయాలి అని ఆలోచించడానికి కూడా వాళ్ళకి టైము, స్పేస్ అన్నీ ఇవ్వగలం. అన్నీ ఇస్తే వాళ్ళు బా ముందు ఎలా డెసిషన్ తీసుకోవాలి అని నేర్పిస్తున్నాం వాళ్ళకి. రాధారమణి గారినే తీసుకోండి. మ్యాథ్స్‌లో ఫెయిల్ అయినా కానీ ఈరోజు చాలా బాగా ఉన్నారు. ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్‌లో ఫెయిల్ అయినా కానీ, ఏదో ఒక చిన్న దాంట్లో ఏదో తప్పు జరిగినా కానీ, యువర్ లైఫ్ విల్ స్టిల్ బీ కలర్‌ఫుల్ అని నేర్పియడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైతే మనము ఇదే మీ ఎండ్ ఆఫ్ ద లైఫ్, ఇది రాకపోతే ఏదో అయిపోతుందేమో అనే భయం వాళ్ళతో కలిగిస్తామో, అప్పుడే మనం తప్పు చేసినట్టు కదండీ! మనం ఒకవేళ వాళ్ళకి నేర్పించలేకపోయాము బేసిక్ డెసిషన్ మేకింగ్ కానీ, లేకపోతే వాళ్ళకి ధైర్యం ఇంకొక స్టెప్ ముందుకు వేయలేకపోతున్నారనుకోండి ఏదైనా భయపడి, అప్పుడు మనం ఉండాలి వాళ్ళ ఎనకాల. ఉండాలి వాళ్ళ ఎనకాల, వాళ్ళు మన దగ్గరికి రావాలంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఇవన్నీ మనం కూడా చేశాము. మన లైఫ్‌లో కూడా అయ్యాయి అని తెలిసి ఉండాలి.
అప్పుడు మాత్రమే మన దగ్గరకు వస్తారు. లేదు అంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్‌కి ఏమీ తెలీదు చెప్పడానికి. వాళ్ళు వాళ్ళకి నచ్చింది ఏదో చెప్పేస్తారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఏమి చేయలేరు. అటు ఇటు కాని పరిస్థితిలో ఉంటారు వాళ్ళు కూడా. అలా ఉండకుండా మనం ఎప్పుడైతే ఒక గోల్ మనం ఎప్పుడైతే మనం ఇంకొకళ్ళని అక్నాలెడ్జ్ చేసి మాట్లాడతామో, మన పిల్లలొచ్చేసి ఇప్పుడు మన దగ్గర చెప్పారనుకోండి ఫర్ ఇన్‌స్టెన్స్ ఇది అవుతుంది నాతో అనేసి, మనం తిట్టేసి ఏదో చెప్పకుండా ఇలా అవుతది. ఇదంతా లైఫ్. దీంట్లో పార్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఇదంతా. ఏం కాదు పర్వాలేదు. ఇలా చెయ్యి, అలా చెయ్యి అని చెప్పారనుకోండి వింటారు. ఫస్ట్ ఎనీ కమ్యూనికేషన్‌కి ఫస్ట్ స్టెప్ అక్నాలెడ్జ్‌మెంట్. అవును ఇలా అవుతుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫీలింగ్ దిస్ వే ఇట్ మైట్ బి రైట్. అది మీరు తప్పు అనుకోండి, కరెక్ట్ అనుకోండి. కానీ వాళ్ళని అక్నాలెడ్జ్ చేయడం సరే నువ్వు ఇలా అనుకుంటున్నావు కదా! పర్లేదు అని చెప్పడం చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం అదే కానీ అది వెళ్ళేసి లేదు లేదు ఇది అవ్వదు, ఇది చేయలేము అన్నారనుకోండి. అదేదో వాళ్ళు తప్పుగా చేశారనుకోరు కానీ, వాళ్ళెలా తీసుకుంటారంటే ఏదో అమ్మ చెప్పాలనుకుంటుంది కదా! వద్దనేసి అందుకే చెప్పేస్తున్నారు. వెన్ను వెళ్ళు అనే ఫీలింగ్ ఇవ్వకూడదు ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా. అది మన ఫ్రెండ్స్‌కైనా కానీ, మన పిల్లలకైనా కానీ, ఇంకెవరికైనా కానీ, మన స్టూడెంట్స్‌కైనా కానీ. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే రియలిస్టిక్ గోల్స్ గురించి చాలామంది చెప్తుంటారు. స్మార్ట్ గోల్స్ సెట్ చేసుకోవాలి అనేసి. స్మార్ట్ గోల్స్ సెట్ చేసుకున్నప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ థింగ్ వచ్చేసి బ్రేక్ డౌన్ యువర్ గోల్స్. ఎప్పుడైతే ఒక పెద్ద గోల్ అనుకుంటున్నామో దాన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్‌లో చేసి నేర్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఆ పీసెస్‌ని ఎలా చేయాలి, ఎలా అచీవ్ చేయాలి అని చెప్పడం ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే రియలిస్టిక్ గోల్ సెట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నామో స్మార్ట్ గోల్స్ ఇస్ ద ఇంట్రొడక్షన్ ఎవరైనా ఇచ్చేది. కానీ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ పాయింట్ నాకు యూజ్ అయింది నా లైఫ్‌లో కానీ, నా ఎవరైతే కౌన్సెలింగ్ చేస్తున్నానో వాళ్ళతో యూజ్ అయింది కానీ, విజన్ బోర్డ్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్. విజన్ బోర్డ్ అంటే ఒక చిన్న బోర్డ్, ఒక చిన్న వైట్ పేపర్ తీసుకొని దాంట్లో మనం ఫోటోస్ అతికిస్తాం. లైక్ న్యూస్ పేపర్ కట్టింగ్స్ కానీ, లేకపోతే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ టెక్నాలజీ ఉంది కాబట్టి అది ఫోటో కట్ చేసేసి కాపీ పేస్ట్ కూడా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్‌స్టెన్స్ మీకు 99 కావాలి. రోజంతా చదువుకుందాం అనుకుంటున్నారు. లేదంటే జిమ్‌కెళ్దాం అనుకుంటున్నారు. ఇవన్నీ మీరు ఒక విజువల్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోండి. మీరే చేయనవసరం లేదు. ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకొని ముందు పెట్టినారనుకోండి, అరే! ఇది చేయాలనుకుంటున్నాను నేను. ఇది చేయలేదే ఈరోజు అని గుర్తొస్తుంది మనకెప్పుడైనా బోర్డ్ మన ముందుంటే. ఇది నా లైఫ్‌లో నేనెప్పుడైతే నా ల్యాప్‌టాప్ కొనుక్కున్నా కానీ, ఫోన్ కానీ, ఐ ఆల్వేస్ కీప్ మై హోమ్ స్క్రీన్ టు బి దిస్. లైక్ ఒక విజన్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేసుకొని ఎవ్రీ ఇయర్ దాన్ని నా ల్యాప్‌టాప్ స్క్రీన్ కానీ, లేకపోతే ఫోన్ స్క్రీన్‌కి పెట్టేసుకుంటాం. సో, ఎప్పుడైనా ఫోన్ ఓపెన్ చేసినా, ల్యాప్‌టాప్‌లో పని చేసినా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలా ఎక్కువ కనపడడం వల్ల ఏదైనా ఎక్కువ ఎప్పుడైనా మనం చూస్తామో, అది చూడడం వల్ల మనకది చెయ్యాలి, అది చేయలేదేమో, మర్చిపోతున్నామేమో, తప్పవుతుందేమో అనే ఫీలింగొస్తుంది. So this is one of the major strategies that helped me to overcome most of my learning goals కానీ లేకపోతే ఒక అచీవ్‌మెంట్ చేయడానికి కానీ దిస్ ఈస్ ద వే ఐ హావ్ అచీవ్డ్ థింగ్స్. ఇది నాకు వర్క్ అవుతుంది. కాబట్టి ఒకవేళ మీరు ట్రై చేయాలి అనుకుంటే మీ పిల్లలతో కానీ చెప్పినప్పుడు మీరైనా ట్రై చేసి ఒకవేళ మీకు వర్క్ అవుతుందో లేదో నాకు తెలీదు కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్‌కి విజువలైజేషన్‌లో హెల్ప్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ దిస్ పర్స్పెక్టివ్‌లో రీఫ్రేమింగ్ యువర్ పర్స్పెక్టివ్ ఎప్పుడైతే మనకి సెల్ఫ్ డౌట్ అనిపిస్తుంది, నేను చేయలేనేమో అని వచ్చిన వాళ్ళకి మన అమ్మ, నాన్న కానీ ఇమిడి చెప్పేస్తారు, "నువ్వు చేయగలుగుతావు, అలా ఎలా మాట్లాడుతున్నావు" అనేసి. కానీ ఇది మనం ప్రతిసారి చెప్పాలి పిల్లలకి. "నువ్వు చేయగలుగుతావు ఇది, నువ్వు ఇది చెయ్యాలి, అలా చెయ్యాలి" అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకి కూడా బ్రెయిన్‌లో ఆ నెగెటివ్ థాట్స్ అనేవి వెళ్ళిపోతుంటాయి. ఎప్పుడైతే మనకి పిల్లలకి మ్యాథ్స్ రాకపోతే నీకు మ్యాథ్స్ రాదు చేయకు వదిలేయి నీకు రాట్లేదు ఇది అనేది అన్నాం అనుకోండి చాలా మంది పిల్లలు అది నిజంగానే తీసేసుకుంటారు అలాగే. అలాగే కొంతమంది పిల్లలు ఇలా కూడా ఉంటారు. వాళ్ళు అది మీరు చేయలేదు అని చెప్తే అది చేసి చూపెట్టగలుగుతారు. సో, మనం ఆ డిఫరెన్స్‌ని అర్థం చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే పిల్లలు మనల్ని అలా కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్‌తో ఎళ్తున్నారా? లేదు అంటే వాళ్ళకి నిజంగానే తీసేసుకుంటున్నారా అనేది. ఎప్పుడైతే కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్‌తో ఉన్న పిల్లల్ని కూడా మనం ఎప్పుడూ మీరు చేయలేరు అని చెప్పలేము 100% ఆఫ్ ద టైమ్స్. ఏదో 2, 3 సార్లు చెప్పేసి ఆ తర్వాత మీరు చేయగలుగుతారు అని చెప్పాలి వాళ్ళకి కూడా. ఎందుకంటే వాళ్ళలోంచి కాన్ఫిడెన్స్ తీయలేము మనం మొత్తం. అది తీసేస్తే దే వుడెంట్ హావ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళు చెప్పుకోలేకపోతారు ఇది నేను చేయగలుగుతానేమో అనేసి. మనం మాత్రం పిల్లల మైండ్‌సెట్‌ని చేంజ్ చేయకపోతే వాళ్ళు ఏం చేయాలి అని డిసైడ్ చేసుకోకుండా ఏదో అవుతుంది కదా! అని వదిలేస్తారు. సో, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్‌కి మనం ఎప్పుడైతే నెగెటివ్ థాట్స్ మన బ్రెయిన్‌లోకొస్తున్నాయో, లేదు ఇది కాదు, ఇలా అవ్వదు, ఇలా చెయ్యాలి మనము, ఇది చేయాల్సిందే అనుకోని బ్రెయిన్‌ని థాట్స్ మనం ఆటోమేటిక్‌గా చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఓ 10 సార్లు చేంజ్ చేస్తున్నారనుకోండి, 11థ్ టైమ్ మీకు ఆ థాట్ రాదు. మీకది ఐ క్యాన్ డూ అనే థాట్ ఒస్తుంది. సో, ట్రైనింగ్ ఇంపార్టెంట్ మన బ్రెయిన్‌కి. అది మీరు పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి
మీరు పేరెంట్స్ అయితే మీ పిల్లలకి అలా చెప్పడం కానీ, లేదు మీరు స్టూడెంట్సే అయితే మీరు మీ అంతలు చెప్పుకోవడం కానీ ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ దట్ మనం ఎప్పుడైతే మనం ఇంకొకరి పైన బ్లేమ్ వేస్తున్నామో, లైక్ మన టీచర్ ఇలా అన్నారు, మా టీచర్ అన్నారని చేయలేము అనే దానికన్నా మనం ఏమనుకుంటున్నామో ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ టైమ్ డిపెండింగ్ ఆన్ సంబడి ఆర్ ఆన్ ద సొసైటీ మైట్ నాట్ లీడ్ టు గుడ్. ఎప్పుడైతే మనం ఒక 10 మంది దగ్గర నుంచి ఒపీనియన్ తీసుకుంటున్నామో, మీకేది నచ్చిందో దాంట్లో నుంచి తీసుకోండి. మీరు అది క్యాన్ డూ అని ఒకళ్ళు చెప్పారనుకోండి, వాళ్ళపైన డిపెండ్ అవ్వండి వెళ్ళి. వాళ్ళు మీకు మెంటర్‌గా చూడండి వాళ్ళు ఆ టాపిక్‌లో. ఇప్పుడైతే ఒక మనిషిని మీరు మొత్తం మెంటార్ ఒక ఐడియల్ లాగా క్రియేట్ చేసుకోకుండా ఆ టాపిక్ ఇప్పుడైతే మీరు సినిమాకెళ్దాం అనుకుంటున్నారనుకోండి, మీ సినిమాకెళ్ళే ఫ్రెండ్స్ వేరే ఉంటారు. మీరు క్రికెట్ ఆడే ఫ్రెండ్స్ వేరే ఉంటారు. మీరు ఒకవేళ కుక్ చేస్తున్నారనుకోండి, రెసిపీ ఎవరిని అడుగుతారు? చాలా బాగా వచ్చిన ఫ్రెండ్‌ని అడుగుతారు కదా! అందరిని అడగరు కదా! సో, అలా ఎప్పుడైతే ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటున్నారో, ఆల్రెడీ వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోండి అలాంటి డెసిషన్స్. 10 మంది దగ్గర తీసుకునేదానికంటే, ఒక 5 మంది దీంట్లో ఆల్రెడీ చేశారు ఇలా అని తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోవడం మనకి ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. అసలు వాళ్ళకి ఆ టాపికే తెలీదు. మీరెళ్ళేసి అడిగారనుకోండి, వాళ్ళు ఏదో ఒకటి చెప్పేస్తారు. వాళ్ళ డెసిషన్ కన్నా మీరు రిసర్చ్ చేసి, ఒక 10 మంది దగ్గర నుంచి డెసిషన్ తీసుకొని, అది మీకు ఎలా మీ లైఫ్‌లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది? మీరు ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతారు? అసలు మీకు అలా చేయడం ఇష్టమా లేదా అని ఆలోచించిన తర్వాత డెసిషన్ తీసుకోండి. అది కెరియర్ అయినా కానీ, లైఫ్‌లో డెసిషన్ అయినా కానీ. ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు డిపెండ్ అపాన్ ఎనీథింగ్ యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ యువర్ టీచర్స్ సే. వాళ్ళ లైఫ్‌లో అలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసి ఉండొచ్చు. కాబట్టి మీకు సజెషన్ ఇస్తున్నారు. అంతేగాని అది మ్యాండేటరీగా అదే చేయాలి అని లేదు. ఏదైనా తప్పుగా అనుంటే ప్లీజ్ ఏమనుకోకండి. నాకైతే ఇలా వర్కౌట్ అయింది. సో, ఎవరైనా టీచర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ చాలామంది. నేను తప్పుగా చెప్పుంటే క్షమించండి. ఏం లేదు బ్యూటిఫుల్ గా చెప్తున్నావు. క్యారీ ఆన్. ఇక్కడ అంతా మిక్స్డ్ గ్రూప్ ఉన్నారు. ఎవ్రీబడి విల్ బెనిఫిట్. పెద్దవాళ్ళేమో నువ్వు చెప్పింది విని చిన్నవాళ్ళకి చెప్తారు, చిన్నవాళ్ళేమో ఫాలో అవుతారు. డోంట్ వరీ, చక్కగా చెప్తున్నావు. కంటిన్యూ. మేము కూడా స్టూడెంట్సే. థ్యాంక్ యూ. లాస్ట్ ఒక చిన్న టాపిక్ కవర్ చేస్తాను. చాలా టైం అయిపోయింది ఆల్రెడీ. మెంటర్‌షిప్ అనే మేజర్ టాపిక్. చాలా ఇక్కడ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నారు కాబట్టి, ఇప్పుడైతే ఐఐటీస్‌లో కానీ ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఐఐటీస్ కానీ లేకపోతే పెద్ద టియర్ 1 కాలేజెస్‌లో ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడైతే ఒక టీచర్‌ని ఒక స్టూడెంట్‌కి ఒక సీనియర్‌ని అలోకేట్ చేస్తారు. ప్లస్ ఒక టీచర్‌ని అలోకేట్ చేస్తారు. ఒక 5, 6 మెంబర్స్ గ్రూప్‌ని తీసుకొని ఒక్కొక్క స్టూడెంట్‌ని ఒక సీనియర్, ఒక టీచర్‌తో అలోకేట్ చేస్తారు. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే, మేము ఒకళ్ళతో మాట్లాడగలుగుతాము అనే ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇలాంటి సిస్టమ్ మనం స్కూళ్ళలో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే, లేదంటే మనం 11th, 12థ్‌లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే, అది అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్‌కి. ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ ఒక 40 మెంబర్స్ స్టూడెంట్ ఒక టీచర్ దగ్గరికెళ్ళి మాట్లాడాలంటే, టీచర్‌తో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వలేము. ఇప్పుడు నా స్కూల్‌లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఇంగ్లీష్ టీచర్ అన్నా, మ్యాథ్స్ టీచర్ అన్నా చాలా ఇష్టం. నాకు హిందీ టీచర్ అంటే అస్సలు ఇష్టం ఉండేది కాదు. ఎందుకంటే నాకు హిందీ వచ్చేది కాదు అప్పట్లో. సో, నేను హిందీ టీచర్‌కి దగ్గరికెళ్ళేసి నాకేమైనా ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది ఆవిడతో మాట్లాడేదాన్ని కాదు. నాకు హిందీలో తక్కువ మార్కులొచ్చినా కానీ నేను ఇంగ్లీష్ టీచర్ దగ్గరికెళ్ళేసి నాకిలా ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది. నేను ఏం చేయాలి అని అడిగేదాన్ని కానీ హిందీ టీచర్ దగ్గరికి ఎప్పుడు వెళ్ళేదాన్ని కాదు. సో, నా అంతలో నేను ఒక మెంటార్‌ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను స్కూల్‌లో. అలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేసుకోలేరు. కాబట్టి స్కూల్ కానీ యాస్ ఎ టీచర్ మనం కానీ ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని ఒక సీనియర్ ఒక 10థ్ క్లాస్ అమ్మాయినో కానీ 10థ్ క్లాస్ అబ్బాయిని 11th, 12th అబ్బాయిలనో అమ్మాయిలనో తీసుకొని వాళ్ళకి ముందు పెట్టామనుకోండి, వాళ్ళు మాట్లాడడానికి వాళ్ళు రిలేటబుల్‌గా కొంచెం వాళ్ళకి మాట్లాడడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. లైక్ ఇలా అవుతుంది నాతో ఏం చేస్తే బెటర్? అది ఒక టీచర్ దగ్గర నుంచి ఒపీనియన్ తీసుకొని ఒక 10th మనకన్నా పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒపీనియన్ తీసుకుంటే ఒక 1, 2 ఇయర్స్ మనకి ఏం చేయాలి? ఎలా చేస్తే కరెక్ట్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది. So mentorship is one of the major and important aspect in any person's life. అది మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నారు అనేది మీ ఇష్టం. ఒకవేళ మీరు ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలనుకోండి, ఫర్ ఇన్‌స్టెన్స్ మీకు ఒక ఎగ్జామ్ ముందు భయపడుతున్నారు. మీకు ఏం చేయాలో తెలీదు. అప్పుడు మీ టీచర్‌కైతే కాల్ చేయరు కదా! వెళ్ళేసి ఒక ఫ్రెండ్‌కే కాల్ చేస్తారు. ఆ ఇన్‌స్టెన్స్‌లో మీకు ఒక ఫ్రెండ్ వచ్చేసి, "అరే! ఏం కాదురా రాసేయి పర్లేదు. ఫెయిల్ అయితే ఏయము. రాయడం ఇంపార్టెంట్. ఆల్రెడీ ఫీజ్ కట్టేసాము. అన్నీ అయిపోయాయి. రాసేద్దాము ఒకవేళ 2, 3 గంటల ముందనుకోండి చెప్పలేం కదా! ఎగ్జామ్‌కి చదువురా అనేసి. సో, రాసేయి పర్లేదు ఏదైతే అదయింది అని రాపిచ్చే వాళ్ళు ఉండాలి. అలా చెప్పేవాళ్ళు ఉండాలి మనకి. ఆ ఇన్‌స్టెన్స్‌లో మీ ఫ్రెండే మెంటర్ అవ్వచ్చు మనకి. సో, ఇలా మనం ఏ పాత్‌లో వెళ్ళినా కానీ మనం మెంటర్స్‌ని చూజ్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఎట్ సమ్ పాయింట్స్ మనకెలా అవుతుందంటే, మనకవన్నీ ఆల్రెడీ తెలుసు. కానీ కొన్ని సార్లు మనం వినాలి వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. వింటేనే మనకది చెయ్యాలి లేకపోతే అలా అవుతుందేమో అనే ఒక ఆప్షన్ అనే ఒక థాట్ వస్తుంది మనకి.
రైట్. సో, అలాంటప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా ఇంకొకరితో మాట్లాడినప్పుడు కానీ, మనం అలా చెప్పాలి. ఇప్పుడు మనం వెళ్ళేసి ఏదో అయిపోతుందని చెప్పకుండా వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలి. ది సేమ్ టైమ్ ఇంకొకరు మీరే అనుకోండి, మీ దగ్గరికి వచ్చాను నేను మెంటర్‌షిప్ అయితే ఇంకొక పిల్లలు వచ్చారనుకోండి. మీరు కూడా వాళ్ళని అక్నాలెడ్జ్ చేయాలి. ఓకే. నువ్వు ఇలా ఫీల్ అవుతున్నావా? అలా ఫీల్ అవ్వచ్చు. పర్వాలేదులే ఇలా కూడా చేయొచ్చు మనం అని చెప్పి యాక్సెప్ట్ చేసే మైండ్‌సెట్ ఉంటే మన దగ్గరికి పిల్లలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడాలి అనుకుంటారు. సో, ఎమోషనల్ కనెక్షన్ మెయింటైన్ చేయడం చిన్న పిల్లలతో కానీ, పెద్ద పిల్లలతో కానీ, ఎవరితో అయినా కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. అది మీ సొంత పిల్లలైనా కానీ, స్టూడెంట్స్ అయినా కానీ. ఎంపథీ, యాక్టివ్ లిజనింగ్ ఆల్రెడీ మీరు అవన్నీ వినే ఉంటారు చాలా సెషన్స్‌లో. ఎంపథీ మెయింటైన్ చేయడం, యాక్టివ్ లిజనింగ్. వన్ ఆఫ్ ద యాక్టివ్ లిజనింగ్‌లో ఒక మేజర్ పాయింట్ చాలా మంది మిస్ అవుతుంటారు ఏంటంటే, వినడమే కాదు, దాన్ని అక్నాలెడ్జ్ చేయడం కూడా యాక్టివ్ లిజనింగ్‌లో పార్ట్. దాన్ని అవును, కాదు, ఐ ఫీల్ సంథింగ్ అన్నప్పుడు ఐ ఫీల్ సాడ్ బికాస్ ఆఫ్ మై మార్క్స్ బీయింగ్ ఒకవేళ ఒక అమ్మాయి వచ్చేసి నాకు 97 మార్క్స్ వచ్చాయి. నాకు చాలా బాధగా ఉంది. నాకు 99 రాలేదు అన్నదనుకోండి. అది మనకి ఎంతో నాకైతే నవ్వొస్తుంది అలా చెప్తే ఎవరైనా. కానీ ఆ అమ్మాయి నిజంగానే బాధపడుతుందక్కడ. మనం దాన్ని అక్నాలెడ్జ్ చేయాలి కదా! అంటే అవునమ్మా నువ్వు అలా ఫీల్ అవుతున్నావు. పర్వాలేదులే అని చెప్పడం కూడా ఇంపార్టెంట్. మనం నవ్వామనుకోండి వాళ్ళు మన దగ్గరికి మళ్ళీ రారు. కరెక్ట్. అది ఎంత సిల్లీగా ఉన్నా కానీ మనం వాళ్ళని సాడ్ ఫీల్ అవుతున్నారు అని అక్నాలెడ్జ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. And that is the conclusion of my session. The most important thing of everything is to choose the path which you love, which you want to do, and also having a mentor in your life. At any point, అది ఒక 10 మెంటార్స్ ఉన్నా ప్రతి డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్లో డిఫరెంట్ మెంటార్స్ వస్తారు మనకి. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవడం, వాళ్ళు ఏం చేశారో ఒపీనియన్ తీసుకొని ముందుకు సాగడం ఇంపార్టెంట్. వండర్ఫుల్, వండర్ఫుల్. సో నౌ ఐ వాంట్ ఆస్క్ యోషిత, నీ లైఫ్ లో నువ్వు చేసిన ప్రయోగాల్లో ఒక మెంటర్ని ఎలా ఎన్నుకున్నావు? నీకు ఈ ఎల్ఎల్బి కానీ ఎంకామ్ కానీ ఎలా తీసుకోవాలనిపించింది? హూ ఈజ్ యువర్ ఇన్స్పిరేషన్? హూ ఈజ్ యువర్ మెంటర్? వెన్ యూ కుడ్ ఫీల్ దట్ మెంటర్ నెసెసిటీ? పేరెంట్సా, టీచర్సా, ఫ్రెండ్సా? నీ గురించి కూడా మాకు వినాలని ఉంది. ఎందుకంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా కెరీర్ పాత్ గురించి, మెంటర్షిప్ గురించి చెప్పావు కాబట్టి. ఓకేనా, చెప్పమ్మా, షేర్ యువర్ మ్యామ్, నా లైఫ్లో నాకు తెలిసి మా అమ్మ ఫస్ట్ నా మెంటర్. కానీ అన్ని విషయాల్లో అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళలేం కాబట్టి స్కూల్లో టీచర్స్ని ఎన్నుకున్నాం కొన్నిసార్లు. లైక్ యాజ్ ఐ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఇంగ్లీష్ టీచర్ కానీ, మ్యాథ్స్ టీచర్ కానీ దాని ప్రాబ్లం వస్తే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడం. లేదా చాలా టైమ్స్లో నా ఫ్రెండ్స్ నా మెంటర్స్ అయ్యారు. లైక్ నేను కాలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా అంటే చాలా చూసాం మ్యామ్. మేము కాలేజ్లో నేను Tier 1 LSRలో చదివాను ఢిల్లీలో. సో అదొక టాప్ కాలేజ్ అనమాట. అక్కడ పిల్లల్లో ఇద్దరు మీరు స్టేట్ ర్యాంక్ అయినా కొట్టుండాలి, లేదంటే ఒలింపిక్స్లో అయినా ఎక్కడైనా గోల్డ్ మెడల్ వచ్చి ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా టు గెట్ ఇన్ టు దట్ కాలేజ్. నాకు మార్క్స్ బాగా వచ్చాయి కాబట్టి వెళ్ళిపోయాను దాంట్లోకి. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న 100 మందిలో నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు 50 మందిలో ఒక్కరికో ఇద్దరికో వచ్చేది 100%, 99%. దాంట్లో నాకు చాలా బాగా అనిపించేది, నాకు చాలా మంచి మార్కులు వస్తున్నాయిలే అనేసి. కానీ కాలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు అందరికీ అదే వచ్చేవి. అందరూ 100% స్టూడెంట్సే ఉన్నారు అక్కడ. అప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు తెలుసా. చాలా మంది ఈ కాలేజ్కి వచ్చిన తర్వాత పియర్ ప్రెషర్ అర్థం చేసుకోలేకపోవడం వల్ల, వాళ్ళకి ఎటు వెళ్ళాలో అర్థం చేసుకోవడం లేకపోవడం వల్ల చాలా మంది డ్రాప్ అవుట్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. నా బ్యాచ్‌లో జూనియర్ చనిపోయింది కూడా సూసైడ్ చేసుకొని. బికాజ్ షీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. తనకి ప్రెషర్ ఎక్కువైపోయింది మ్యామ్. ఇప్పుడు 99 స్టూడెంట్ వచ్చేసి ఒక గుంపులో 99 స్టూడెంట్స్‌లో పడ్డారనుకోండి. వాళ్ళు 99 మాత్రమే తెలుసు వాళ్ళకి. అందరికీ అదే ఫీలింగ్ ఉందక్కడ. వీళ్ళే ఎక్సెల్, వీళ్ళే టాప్ ఆఫ్ ద క్లాస్ అని తెలుసు. వీళ్ళిప్పుడు వచ్చేసి 50%లో పడిపోయారనుకోండి. వీళ్ళకి అదొక భయం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ భయాన్ని ఓవర్‌కమ్ చేయడానికి మా గ్రూప్‌లో అట్‌లీస్ట్ మా క్లాస్‌లో చేస్తున్న మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే, మా థర్డ్ ఇయర్ సీనియర్స్ కానీ, సెకండ్ ఇయర్ సీనియర్స్‌ని గాని ఎన్నుకున్నాం అప్పుడు. అప్పుడు ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత కాలేజ్‌లో ఒక చిన్న ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ చేసి ఇవన్నీ చేశాం. సో, అదే నాకు అందుకే నేను సజెషన్ ఇచ్చాను. మెంటర్‌షిప్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి స్కూల్స్‌లో కూడా 1, 2 ఇయర్స్ ఎల్డర్ స్టూడెంట్స్‌తో కానీ, టీచర్స్‌తో కానీ అనేసి. సో నాకు నా కాలేజ్‌లో ఉన్నప్పుడు ఒక థర్డ్ ఇయర్ సీనియర్‌తో ఎప్పుడు మాట్లాడేదాన్ని. లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డే వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ 15 మినిట్స్‌కి మాట్లాడేదాన్ని. నాకు ఈ సబ్జెక్ట్ అర్థం అవ్వట్లేదు, ఎక్కడి నుంచి చదవాలి అని కానీ, లేదంటే ఏ క్లబ్‌లో జాయిన్ అవ్వాలి, దేంట్లో జాయిన్ అవ్వాలి అని దాని గురించి కూడా అడగడానికి. సో ఇలా ప్రతి దాంట్లో ఎల్ఎల్బి మేడం అడిగినట్టు ఎల్ఎల్బి, ఎంకామ్ అయితే ఎవరు చెప్పలేదు మ్యామ్. అది నాకు పీజీ చేయాలనేసి అనిపించి చేస్తున్నాను.
అండ్ ఎల్ఎల్బి నాకు లా అనేది చాలా ఇష్టం ఎప్పటి నుంచో. అంటే మనకి అట్లీస్ట్ లా యాజ్ అ లాయర్ యాజ్ అ లాయర్ ఇస్ అ లీగల్ ప్రొఫెషన్, చాలా పెద్ద ప్రొఫెషన్ ఇది. కానీ యాజ్ ఎనీ పర్సన్ ఎప్పుడైతే లాలో మీరు చదువుతున్నారో, ఎప్పుడైతే చదివి ఉంటారో ఎక్కడైనా వాళ్ళకి తెలిసి ఉండొచ్చు ఎప్పుడైతే మనం లాలో ఏదైనా తప్పు చేసి ఉండి మనం కోర్టుకి వెళ్ళాల్సి వచ్చిన పొజిషన్ వచ్చింది అనుకోండి, కోర్టులో జడ్జ్ అంటారు యాజ్ అ కామన్ పర్సన్ మీకు లా తెలిసి ఉండాలి, అన్ని లాస్ తెలిసి ఉండాలి అంటారు. వీ డు నాట్ టేక్ మేము మీ తెలియకపోవడం వల్ల మేము దాన్ని తప్పుగా మేము దాన్ని లైక్ కొట్టేయలేము తప్పుని అనేసి. మన ఇంట్లో ఇప్పుడు ఏదైనా చేసాం అనుకోండి, తెలియక చేసామంటే మన ఇంట్లో వదిలేస్తారు, అదే కోర్టులో అవ్వదు. లా ఇస్ అ కామన్ మన్స్ నాలెడ్జ్. సో నాకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి నాకు ఆ నాలెడ్జ్ ఐ వాంట్ టు లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్ అనే ఇప్పటికీ నాకు ఒక డ్రైవ్ అనమాట. వన్ ఆఫ్ మై వాల్యూస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇస్ టు లెర్న్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. సో అలా ఐ స్టార్టెడ్ LLB, అలాగే ఐ స్టార్టెడ్ మై MCOM as well.